Hello dear students, I welcome you in lecture 3 of Mathematics paper 2nd, Linear Algebra 1st, Unit 1st, System of Linear Equations, Matrices. In today's lecture, we study System of Non-Homogeneous Linear Equations and solve some problems on System of Non-Homogeneous Linear Equations. Solution of simultaneous linear equations by elementary row transformation let us consider a system of m linear equations in n unknowns say x1 comma x2 comma up to so on xn as below. तर आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पण एक सिस्टम ऑफ एम लिनियर इक्वेशन इन एन अननोन हे पाहिलेलं आहे. तर आपल्याला एन अननोनची सिस्टम काय कशी लिहायची ते आपल्याला माहिती आहे. कसं लिहितो आपण ती, तर फर्स्ट एलिमेंट इज a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1n xn is equal to b1 a21 x1 plus a22 x2 plus up to so on plus a2n xn is equal to b2 up to so on. Last equation is am1 x1 plus am2 x2 plus up to so on plus amn xn is equal to bm. This is a system of m linear equations in n unknowns. Where aij
and bi are constants may be real or complex. The above system of equations can be written in matrix form as तर दिलेली सिस्टम ऑफ इक्वेशन मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये कसं लिहितं ते आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. कसं लिहितं तर आपण हे असं लिहू शकतो मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये फॉर्म ॲज AX is equal to B, where A is matrix of constants, coefficient of x1, x2 up to so on xn. This is coefficient matrix. A11, A12 up to so on A1n, A21, A22 up to so on A2n, and last row is up to so on AM1, AM2 up to so on AMN. This is matrix A. Next matrix, matrix X, is column matrix of unknowns x1, x2 up to so on xn. This is equal to matrix. This is column matrix of solution b1, b2 up to so on bn. bm. तर आपल्याला माहिती का दिलेली सिस्टम ऑफ इक्वेशन हे कसं लिहू शकतो आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये. तर एक मॅट्रिक्स आहे ए इंटू मॅट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू बी. तर ए मॅट्रिक्स मध्ये काय असतात कोएफिशिएंट ऑफ अननोन. this matrix is known as coefficient matrix. X matrix is known as unknown or variable matrix. And this matrix is known as solution matrix. For example, four x1 plus 2x2 is equal to 5. 3x1 plus x2 is equal to 7. The above system of equation
तर आपल्याला दिलं काय 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 5. आणि सेकंड इक्वेशन आहे 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7. तर ही सिस्टीम ऑफ इक्वेशन आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये कसं लिहू शकतो? द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन written in matrix form as follows. Written in matrix form ax is equal to b as follows. Matrix A is matrix of coefficient, therefore 4 first element is 4, next element row wise 2, next element is 2, then there is no coefficient of x, that is there in this system there are only 2 variables. या सिस्टीम मध्ये फक्त 2 व्हेरिएबल आहेत, त्याच्यामुळे काय येईल 4 आणि 2. नंतर नेक्स्ट रो ला काय येईल तर येईल 3 and 1, नेक्स्ट रो 3 and here 1, 3 1. Matrix A completed. Then we write matrix X. In this system of equation there are only 2 unknowns, x1 and x2. ह्या दिलेल्या सिस्टीम मध्ये किती व्हेरिएबल आहे फक्त किंवा किती अननोन आहे 2 आहे. तर त्याची मॅट्रिक्स इन x1 x2. दिस इज अ कॉलम मॅट्रिक्स इक्वल टू. हे पहा व्हेरिएबल किती आहे x1 आणि x2 हे 2 व्हेरिएबल आहे. तर ते आपण त्याची मॅट्रिक्स लिहिली. नंतर आपल्याला काय लिहायचं इकडं इज इक्वल टू. इकडे काय येणार आहे सोल्युशन. तर पहिल्याचं सोल्युशन काय आहे 5. तर इकडे काय लिहिणार आपण फर्स्ट इक्वेशनचं सोल्युशन आहे 5. सेकंड इक्वेशनचं सोल्युशन काय 7. मग नेक्स्ट एलिमेंट काय येईल 7, 5 7. जर ही मॅट्रिक्स सोडवली तर आपल्याला पुन्हा काय मिळते सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तर दिलेलं मॅट्रिक्स आपण कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो? दिलेली सिस्टीम आपण ह्या मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहू शकतो x इज इक्वल टू b. ठीक आहे. तर आपल्याला सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिळेल. नोट और वी नेक्स्ट स्टडी वन डेफिनेशन aggregated matrix. The matrix of the form matrix A colon double dot B, or this is written in the form of A straight line B or vertical line B between A and B. तर द मॅट्रिक्स ऑफ द फॉर्म जर ह्या फॉर्म मध्ये मॅट्रिक्स लिहिली ए आणि बी एकत्र जर लिहिली तर त्याला म्हणतात ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्स. इज नोन ॲज ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्स. आता जे वरचं एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्स काय येईल in above example. Aggregated matrix A B is equal to matrix 4 2 3 1 vertical line 5 7. और वी ऑल्सो राईट किंवा तुम्ही तिला असं पण लिहू शकतात 4 2 डबल कॉलम 5 3 1 डबल डॉट 7. दिस इज ऑल्सो ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्स ऑफ द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ओके, आलं लक्षात? तर दिलेली सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. दिलेल्या मॅट्रिक्स फॉर्म मधून आपण ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्स मिळवू शकतो आणि त्या ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्सचा उपयोग करून आपल्याला पुढचे प्रॉब्लेम काही
सोडवायची आहे किंवा पुढचा कन्सेप्ट पाहायचा आहे. ओके. रिमार्क. Row A, vertical line B, or this is known as length of augmented matrix. Length of augmented matrix. रो ए बी का है लेंथ ऑफ augmented matrix. रो ए काय असेल तो रो काय आहे लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स ए. लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स ए. आता आपला मेन प्रॉब्लेम आहे का सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोडवायचं कसं. सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोडवायचं कसं. तर सोल्युशन असले तर किती आहे किंवा सोल्युशन आहे किंवा नाही ते आपल्याला चेक करायचं. ठीक आहे. त्यासाठी काय consistency and solution of non-homogeneous system of equations. This is next point, consistency and solution of non-homogeneous system of equations. First, length of augmented matrix AB is equal to length of A is equal to number of unknown n, then equations are consistent and has unique solution. जर लेंथ ऑफ अग्युमेटेड मॅट्रिक्स आणि लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स ए ही जर सारख्या असेल आणि नंबर ऑफ अननोन जे आपल्याला व्हेरिएबल फाइंड आउट करायचे त्याची संख्या जर तिन्ही सारख्या असतील तरी इक्वेशन असतात कन्सिस्टंट आणि त्याला काय असतं युनिक सोल्युशन. म्हणजे त्याला सोल्युशन असतं आणि ते युनिक असतं. ठीक आहे. सेकंड, length of augmented matrix AB is equal to length of matrix A but less than number of unknown. पहा, लेंथ ऑफ augmented matrix आणि लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स A ही सारखी पण हे दोन्ही हे लहान आहे लेस दॅन नंबर ऑफ अननोन. n पेक्षा जर लहान असेल तर सिस्टीम देन इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट. म्हणजे इक्वेशन कन्सिस्टंट आहे. सिस्टीम कन्सिस्टंट आहे. द इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट पण त्याला सोल्युशन किती आहे and has infinite solution
इन्फायनाईट सोल्युशन म्हणजे याला युनिक सोल्युशन नाही, त्याला अनेक सोल्युशन मिळू शकतात. तुम्हाला कोणती पण व्हॅल्यू टाकली तर तुम्हाला ह्याचं सोल्युशन मिळू शकतो. म्हणजे इन्फायनाईट सोल्युशन या सिस्टीमला असतात. ठीक आहे. पहिली केस काय आहे, लेंथ ऑफ अग्युमेटेड मॅट्रिक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन. जर असं तर सिस्टीम कन्सिस्टंट आहे आणि त्याला युनिक सोल्युशन आहे. जर लेंथ ऑफ अग्युमेटेड मॅट्रिक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स ए पण लेस दॅन नंबर ऑफ अननोन आहे तर ते इक्वेशन कन्सिस्टंट आहे पण त्याला इन्फायनाईट सोल्युशन आहे. आणि लास्ट केस, थर्ड केस, length of augmented matrix AB is not equal to length of matrix A. जर अशी कंडिशन असेल length of matrix augmented matrix AB is not equal to length of matrix A, then equations are inconsistent. Then equations are inconsistent. inconsistent असेल तर hand has no solution. तर सोल्युशन नसणार आहे. जर लेंथ ऑफ अग्युमेटेड मॅट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स, जर असा कंडिशन असेल तर त्याला सोल्युशन नाहीये. ठीक आहे. आपण काही प्रॉब्लेम पाहू. Consistency of non-homogeneous linear equations by the solution of the system of equation we mean that to find a set of values of the unknowns x1, x2 up to so on xn which satisfy all the given m equations तर सोल्युशन ऑफ द सिस्टीम ऑफ इक्वेशन काय असतं, त्याचा अर्थ असा आहे का आपल्याला असा एक सेट मिळतो, काय अशा काही किमती मिळतात का ज्यांनी अननोन x1, x2, xn याची व्हॅल्यू टाकल्यानंतर ते सॅटिस्फाय करतात. म्हणजे आपल्याला असे x1, x2, xn घ्यायचे आहे का जे जिथं पुट केले का आपल्याला काय मिळतं, म्हणजे LHS इज इक्वल टू RHS असं जर मिळत असेल तर ते काही त्याचं सोल्युशन आहे. म्हणजे असा सेट आपल्याला शोधायचा आहे का ज्यांनी ते इक्वेशन सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. जर ते पहिले इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असेल तर दुसरं पण केलं पाहिजे आणि तिसरं पण केलं पाहिजे. सगळ्या सिस्टम म्हणजे सगळे जेवढे इक्वेशन आहे एक एम इक्वेशन तेवढे त्यांनी सॅटिस्फाय केले पाहिजे. असा जर सेट मिळाला तर त्याला आपण म्हणतो सोल्युशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. पहा आपल्याला एम इक्वेशन दिलेले आहे आणि
x1 x2 अप टू सॉन xn हे n व्हेरिएबल दिलेले आहे, n अननोन आपल्याकडे आहे. तर आपल्याला असा n व्हॅल्यूचा सेट शोधायचा आहे ज्याने सगळे m इक्वेशन सॅटिस्फाय केले पाहिजे किंवा सगळ्याचे LHS इज इक्वल टू RHS आल्या पाहिजे. जर असं होत असेल तर त्या सेट म्हणजे आपल्यासाठी काय आहे, सोल्युशन आहे. ठीक आहे. मग सगळ्या सिस्टम ऑफ इक्वेशनला सोल्युशन असतं का, तर असं काही नसतं. काही सिस्टम ऑफ इक्वेशनला सोल्युशन नसतं, काहींना असलं तर ते एक आणि एकच असतं आणि काहींना अनेक सोल्युशन असू शकतात. अनेक सोल्युशन म्हणजे माझं आन्सर वेगळं, तुमचं आन्सर वेगळं आणि शेजारचं आन्सर वेगळं असू शकतं. परंतु जिथं सिस्टम कन्सिस्टंट आहे आणि युनिक सोल्युशन आहे अशा वेळेस सगळ्यांचं उत्तर कसं पाहिजे, सारखं पाहिजे. ठीक आहे. बट here we clear that linear equations do not always have a solution that is it is not always possible to find the values of the unknown. ते आपण काही एक्झाम्पल पाहू त्याचे, तुम्हाला आयडिया क्लिअर होईल. काही एक्झाम्पल झाले का तुमच्या लक्षात येईल का कसं आणि काय असतं. ठीक आहे. एक्झाम्पल फर्स्ट, consider the set of equation टू एक्स plus 3y equal to 3 and second equation is x minus y is equal to 1. Above system is system of equations system of two equations in two variable x and y. ही दिलेली सिस्टीम आहे, याच्यात फक्त दोन इक्वेशन आहे आणि दोन व्हेरिएबल आहे. म्हणजे दिलेली सिस्टीम कशी आहे, टू व्हेरिएबलची सिस्टीम आहे. आपण जे जनरल एक्झाम्पल पाहिलं त्यात n व्हेरिएबल आहे आणि m इक्वेशन आहे. तर आपण त्याला 2x2 मध्ये कन्वर्ट केलं, दोन व्हेरिएबल आणि दोन इक्वेशन, कारण का आपल्याला समजावं म्हणून हे आपण केलेलं आहे. ठीक आहे. सोल्युशन, याचं आपण सोल्युशन पाहू. The given system of equation in written in matrix form
Ax is equal to b as matrix 2 3 1 -1 into matrix of unknown x and y. This is column matrix is equal to matrix 3 1. वरची सिस्टम दिलेली सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये कसं लिहू शकतो. आधी आपण x चे कोएफिशिएंट लिहिले 2 and 1 पहिल्या कॉलम मध्ये, नंतर दुसऱ्या कॉलम मध्ये लिहिले y चे कोएफिशिएंट 3 आणि -1. नंतर आपण ती मॅट्रिक्स कंप्लीट झाली का कोएफिशिएंट दोनच व्हेरिएबल आहे त्याचे कोएफिशिएंट आपण घेतलेले. ठीक आहे, म्हणजे काय हे पहा, हे x चे व्हेरिएबल आहे आणि हे x चे कोएफिशिएंट आहे आणि हे y चे कोएफिशिएंट आहे आणि इकडे घेतलेले आपण काय अननोनची मॅट्रिक्स घेतली आणि इक्वल टू काय सोल्युशनची मॅट्रिक्स असं आपण घेतलेलं आहे. ठीक आहे, तर ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये असं लिहू शकतो. आपलं टार्गेट काय आहे तर तुम्हाला माहिती आहे हा काय आहे, दिस इज रो 1, दिस इज रो 1 आणि हा काय आहे रो 2. रो 1 आणि हे काय रो 2. ओके, रो 1 अँड रो 2. तर आपल्याला घ्यायची आहे कन्सिडर aggregated matrix AB. Therefore, matrix AB, aggregated matrix AB is equal to matrix 2 1 3 -1 and matrix 3 1. ठीक आहे, तर आपल्याला माहिती आहे आपला कन्सेप्ट काय आहे, लेंथ ऑफ ॲग्रीगेटेड मॅट्रिक्स ए बी आणि लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स ए काढायचा आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला ते कधी मिळेल जेव्हा ही मॅट्रिक्स आपण रो रिड्यूस करू आपण. ठीक आहे, तर आपण काय करणार आहे, आपलं टार्गेट काय आहे तर हा इथला एलिमेंट आपल्याला काय करायचा आहे 0 करायचा आहे. काय करायचा आहे 0. हा एलिमेंट जो आहे म्हणजे हा एलिमेंट कोणता आहे, हा A22 जो एलिमेंट A21 सॉरी A21 हा जो एलिमेंट आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे 0 करायचा. हे आपलं टार्गेट आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, तर आपण काय करणार, तर हा जो आहे हा रो 1 आहे आणि हा रो 2 आहे. तो रो 1 मध्ये 2 आहे आणि रो 2 मध्ये रो 1 मध्ये 2 आहे आणि रो 2 मध्ये काय आहे 1. तर इथं जर 2 किंवा -2 झाला आणि यांची ऍडिशन केली तर आपल्याला काय मिळेल 0 मिळेल. म्हणजे या दोन व्हॅल्यू सारख्या असेल तर त्याची सबट्रॅक्शन केली तर 0 मिळेल. तर आपण काय करणार आहे, एक रो ऑपरेशन करणार आहे. पहा कसं मी असं ऑपरेशन करणार आहे -2r1 सॉरी -2r2 -2 ने r2 ला मल्टिप्लाय करणार आहे आणि ते r1 मध्ये ऍड करणार आहे. पहा हे कसं, तर r2 ला जर -2 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल -2 +2 अँड -2. ठीक आहे, आणि r1 काय आहे 2 3 अँड 3 आणि आपल्याला याची काय करायची आहे ऍडिशन. दिस इज हा -2r1 आहे 2r2 आहे. ठीक आहे, असा येईल आणि हे काय r1. या दोघांची आपल्याला बेरीज करायची. ठीक आहे, इज इक्वल टू इथं काय येईल 0, इकडं 5 आणि इथं 1. ठीक आहे, ओके. मग हे कसं लिहिता येईल, हे रिड्यूस होईल आणि आपल्याला मिळेल एक नवीन मॅट्रिक्स मिळेल. ते असेल
पहिला रो ॲज इट इज, कारण तर आपण काही केलेलं नाही आहे, फक्त रो 2 मध्ये चेंज करतो. आपण कशामध्ये चेंज करतोय? रो 2 मध्ये. ठीक आहे. 2 3. नेक्स्ट इज 2 0. आलेलं सोल्युशन काय आहे? इथं आहे 0 5 आणि व्हर्टिकल लाईन आणि बी मॅट्रिक्स काय झाली? त्या 3 ॲज इट इज अँड 1 3 1. ठीक आहे. आता आपल्याला याच्या पुढं काय करता येईल? तर आपल्याला काही गरज नाही. आता आपली सिस्टीम खूप काही सिंपल झालेली आहे, म्हणजे आपण यातून सोल्युशन मिळू शकतो किंवा याची माहिती काढू शकतो. तर ह्या मॅट्रिक्सची पहा किती नॉन झिरो रोज आहे. तर ह्याच्यात पहा, ह्या पूर्ण मॅट्रिक्समध्ये 2 नॉन झिरो रो आहे, म्हणजे हे इथं. ठीक आहे. ओके. म्हणजे लेंथ ऑफ ए बी, ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्स ए बी ही किती आहे? 2 आहे. अँड लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स ए ही पण किती आहे? ही ए मॅट्रिक्स आहे मिळालेली नवीन. ओके. त्याची लेंथ पण किती आहे? 2. हिअर आणि एन इज इक्वल टू काय? नंबर ऑफ अननोन. काय? नंबर ऑफ अननोन ते पण किती आहे? 2 आहे. ठीक आहे. हिअर length of augmented matrix AB is equal to length of matrix A is equal to n आणि is equal to 2. हे सगळे काय आहे? 2 बरोबर आहे सगळं. ठीक आहे. Hence system is consistent and has unique solution. सिस्टीम कशी आहे? कन्सिस्टंट आहे आणि त्याला कसं सोल्युशन? युनिक सोल्युशन. हे सोल्युशन कसं मिळवायचं? तर बॅक सबस्टिट्यूशन, जे दिलेलं इक्वेशन आहे आपल्याला मिळालेलं, काय लास्ट इक्वेशन आपलं ते पहा, 2 3 0 5. हे पुन्हा आपण लिहिणार आहे मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये. एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स वाय इज इक्वल टू मॅट्रिक्स 3 1. पुन्हा आपल्याला काय मिळेल पहा. पहिलं इक्वेशन मिळेल 2x, next sign is 2x plus 3y. Two x plus 3y. This is equal to, solution of first equation is 3. Next 0 into x म्हणजे this is 0. Okay. Next is 5y. 5y is equal to 1. This implies that y is equal to 1 upon 5. ठीक आहे. तर y ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला? 1 upon 5. We get value of y is 1 upon 5 using y is equal to 1 upon 5 in equation 2x plus 3y is equal to 3. We get 2x plus 3 into 1 upon 5 is equal to 3. Therefore 2x is equal to 3 minus 3 upon 5 is equal to
15 minus 3 upon 5 is equal to 12 upon 5. This implies that x is equal to 6 by 5. Therefore, xy, set of xy is equal to 6 upon 5 and 1 upon 5 is a solution of given system of इक्वेशन. ठीक आहे, कसं चेक करणार, काही सोल्युशन आहे त्याचं म्हणून चेक. कन्सिडर LHS of equation 1. LHS is equal to 2x plus 3y. This is equal to 2 into 6 upon 5 plus 3 into 6 upon 5 is equal to 12 by 5 plus 18 upon 5 is equal to 30 upon 5. This is value of y is 1 upon 5. Okay, this is equal to 3 upon 5. Then we get 15 by 5 is equal to 3. Therefore, okay, consider left hand side of equation 1. LHS is equal to 2x plus 3y is equal to 2 into 6 upon 5 plus 3 into 1 upon 5 is equal to is equal to 12 upon 5 plus 3 upon 5 is equal to 15 upon 5 is equal to 3. LHS is equal to RHS. Similarly, left hand side of equation 2, LHS is equal to x minus y is equal to 6 upon 5 minus 1 upon 5 is equal to 6 minus 1 upon 5 is equal to 5 upon 5 is equal to 1. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, given set of solution is solution of system of equation. Okay, given set is solution of system of equation. Second example, consider the set of equation two x plus 3y equal to 7, 8x plus 12y
is equal to 28. This is a given system of equation. ठीक आहे, हे दिलेलं सिस्टम ऑफ इक्वेशन आहे. आपल्याला काय चेक करायचं, याला सोल्युशन आहे का नाही, कन्सिस्टंट आहे का नाही, ते पण आपल्याला चेक करायचं. ठीक आहे, सोल्युशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन write in matrix form as Ax is equal to B, A is equal to matrix coefficient of x, that is 2 and 8, then take coefficient of y. पहिल्यांदा आपण x चे कोएफिशिएंट घेणार आहे, ते कॉलम मध्ये लिहिणार आहे. नंतर y चे कोएफिशिएंट घेऊ आणि ते पण कॉलम मध्ये लिहू. 3 and 12 एक आहे y चे कोएफिशिएंट आहे. नंतर दुसरी मॅट्रिक्स काय असते, तर ती अननोन ची मॅट्रिक्स असते. इथं पण दोन अननोन आहे, x आणि y, ते आपण लिहिले. इज इक्वल टू इकडे सोल्युशनची मॅट्रिक्स असते, ती काय, पहिल्याचं सोल्युशन आहे 7, दुसऱ्याचं सोल्युशन आहे 28. तर ही काय सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक आहे, तर आपल्याला सॉल्व्ह करायची म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलं काय करायचं आहे. तर हा जो एलिमेंट आहे a to 1, त्याला काय करायचं आहे, 0 करायचं आहे. त्याला a to 1 ला काय करायचं आहे, 0. आणि त्यासाठी आपल्याला वापरायचं आहे रो 1 आणि रो 2. रो 1 ॲज इट इज राहील, फक्त रो 2 इथं बदला. ठीक आहे, consider augmented matrix AB is equal to matrix 2 8 3 12 and 7 28. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, हा एलिमेंट 0 करायचा आहे. मग त्यासाठी काय करावं लागेल, आपल्याला एक ऑपरेशन करावं लागेल R2 साठी. काय ऑपरेशन असेल ते, तर R2 -4R1. का बरं, जर ह्याला -4 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथं -18 आणि -8 + 8 काय होईल, 0. म्हणून आपण तसं करतो. तर काय येईल इकडं, ह्याचं सोल्युशन येईल फर्स्ट रो ॲज इट इज 2 3 and 7. ओके, नेक्स्ट इथं काय होईल, 8 - 4 8 0, 8 - 4 8 0, 12 - 12 also 0, 12 -4 into 3 is -12, -12 + 12 0, 7 into 4 28, -4 into 7 -28, then this is equal to 0. दिस इज इक्वल टू 0. ओके, म्हणजे काय आलं इकडं, हे 0 आलं. ठीक आहे, तर तुम्हाला याच्यावर सांगता येईल, काय सांगता येईल, लेंथ इथं पण पहा, इकडं काय सेकंड रो पूर्ण 0 झालेला आहे इकडं, त्याच्यामुळं इथं सेकंड रो पूर्ण काय झालेला आहे, 0. त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगता येईल लेंथ ऑफ ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्स AB इज इक्वल टू 1, कारण का फक्त एकच रो याच्या शिल्लक आहे, म्हणून एक रो 0 झाला आहे. ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्स 1. ऑल्सो इकडं जर पाहिलं लेंथ ऑफ A ही पण किती आहे, इथं पहा लेंथ ऑफ A किती रो शिल्लक ह्याच्यात, 1, म्हणून लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स इज 1. आणि n किती, इथं n इज इक्वल टू 2 व्हेरिएबल आहे, नंबर ऑफ अननोन इज 2. देअरफॉर हियर length of augmented matrix AB is equal to length of matrix A is less than n is equal to 2. हे काय is equal to 1, 1 is less than 2. जर हे असं असेल तर काय, given system is therefore given system of equation
equations is consistent but has infinite solution. दिलेली सिस्टीम आहे ती कन्सिस्टंट आहे पण त्याला सोल्युशन किती आहे? इन्फानाइट सोल्युशन आहे. कसं काय? तर आपल्याला इथे एकच इक्वेशन मिळतं. कोणतं इक्वेशन मिळतं? पहा, आपल्याला इक्वेशन मिळतं इथं 2x प्लस, हे कसं करायचं तर तुम्हाला मी सांगितलं. जे फायनल आलं ते आपण लिहून घेणार आहे मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये. 2 3 0 0 इंटू मॅट्रिक्स XY इज इक्वल टू मॅट्रिक्स 7 0. ओके. तर इकडे काय होईल? 2 into x plus 3 into y. 2x plus 3y is equal to 7. We get only one equation. Therefore 2x, this implies that 2x is equal to 7 minus 3y. This implies that x is equal to 7 minus 3y upon 2. तर आपल्याला y ची कोणती पण व्हॅल्यू घ्या तर तुम्हाला x ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. म्हणजे y ची जर तुम्ही व्हॅल्यू काय घेतली मनाने, समजा इथं 1 घेतली तर तुम्हाला काय सोल्युशन मिळेल? सपोज y is equal to 1, we get x is equal to 7 minus 3 upon 2 is equal to 2. Y is equal to minus 10. This implies that x is equal to 7 plus 30 divided by 2 is equal to 37 by 2. We take any y, then we get values of x. Therefore here there is infinite solution. पहा इथं तुम्ही कोणती पण y ची व्हॅल्यू घेऊ शकता, त्याला तुम्हाला x ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. म्हणजे इथं काय आहे तर हे इन्फाइनाइट सोल्युशन मिळणार आहे तुम्हाला. त्याच्यामुळं अशा इक्वेशनला अँड इन्फाइनाइट सोल्युशन असतात. आणि आपण लास्ट केस पाहू, थर्ड. Consider the set of equation two x plus 3y equal to 7 and 4x plus 6y is equal to 20. ही दिलेली सिस्टीम ऑफ इक्वेशन आहे. तर तुमच्या एक लक्षात येईल हे जे शेवटचं इक्वेशन आहे सेकंड इक्वेशन, तर हे कसं लिहिता येईल? ह्याला 2 ने डिवाइड केलं तर काय येईल? डिवाइडिंग बाय 2x plus 3y is equal to 10. पण असं पॉसिबल नाहीये का दोन असे नंबर असे xy हे पॉसिबल नाहीये का ज्यांनी 2x plus 3y is equal to 7 पण येईल आणि 10 पण येईल. तर हे पॉसिबल नाही. म्हणजे हे सोल्युशनला काय, ह्याला नो सोल्युशन आहे. ठीक आहे, पण हे झालं चेक करायला. हे कसं सोल्युशन काढणार आपण याचा? तर सोल्युशन आपल्या पद्धतीने सोल्युशन we write above system of equation in matrix form as 2 3 4 6 into matrix xy is equal to matrix 7
20. तर दिलेली सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये असं लिहू शकतो 2 3 4 6 इंटू मॅट्रिक्स एक्स वाय कॉलम मॅट्रिक्स एक्स वाय इज इक्वल टू कॉलम मॅट्रिक्स 7 20. Okay. Consider augmented matrix AB is equal to matrix 2 3 4 2 3 4 6 and 7 20. Our target is to make 0 here. Therefore, consider operation R2 minus 2R1. R2 minus 2R1. Okay. We get 2 3 7 and here 0 4 into minus 4 0 4 plus minus 4 is 0 6 minus 6 is equal to 0 minus 2 into 3 minus 6 6 minus 6 0 and here minus 2 into 7 minus 14 plus 20 is 6. Therefore, length of augmented matrix AB is equal to 2. का तर पहा किती रो याच्यात 2 रो आहे म्हणजे याची लेंथ काय झाली इज इक्वल टू 2 आणि ए मॅट्रिक्सला काय लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स ए इज इक्वल टू पहा इथं काय एकच रो आहे म्हणजे लेंथ ऑफ मॅट्रिक्स ए इज 1. हियर row length of augmented matrix AB is not equal to length of matrix A. Hence given system is inconsistent and has no solution. तर आपण 3 एक्झाम्पल पाहिली तर पहिली सिस्टीम जी आहे ती कन्सिस्टंट आहे त्याला युनिक सोल्युशन आहे. दुसरी सिस्टीम आहे ती आहे कन्सिस्टंट आहे पण त्याला इन्फायनाइट सोल्युशन आहे आणि लास्ट सिस्टीम पाहिली का जी इनकन्सिस्टंट आहे त्याला सोल्युशन नाहीये. तर रिव्हिजन फर्स्ट लेंथ ऑफ augmented matrix AB is equal to length of matrix A is equal to n. Then system is consistent and has unique solution. Second, length of augmented matrix AB is equal to length of matrix A, but it is less than number of unknowns, then it is consistent and has infinite solution. Third, length of augmented matrix AB is not equal to length of matrix A, the system is inconsistent and has no solution. Okay student, I stop here. In next lecture we solve
more problems on non-homogeneous linear equations, considering more variables, and solve more problems on more variables. Thank you.